ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे आ जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन, सारियां दे परिवारां विच कारोबारां विच सतगुरु चढ़दी कला बख्शन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी। सतनाम वाहिगुरु जी। अज लड़ीवार कथा नूं विराम दे के जो अज फग्गण दा महीना आरंभ होया है, इस महीने दे परथाए मांझ राग विच 12 माहा बाणी दे अंदर बाणी दे बोहित 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। ये उपदेश जिसदा मूल पाठ आप जी ने भाई परमजीत सिंह जी होरा पासों सरवण किया है। इस दी विचार
ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ परमात्मा दी बनी हुई है, तो किस नूं मंदा आखीए, किहड़े मूंह नाल किवें किसी नूं माड़ा किया जा सकता है। पूरे का किया सब किश पूरा। परमात्मा आप पूर्ण है, परमात्मा की रचना भी पूर्ण है। इहदे विच कोई वाध घाट नहीं है। और कई युग बीत गए, ये इसे ही तरह एक मर्यादा दे विच ये संसार चल रहा है। इहदे विच कई साडे वर्गे आए, कई साडे वर्गे चले गए। जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। साडे तो पहला, मेरे तो पहला, तुहाडे तो पहला। जिथे अज असी बैठे हाँ, इत्थे पहला कुछ कई होर बैठते सन, चले गए। ये चलो चली दा मेला है। ये शेख हजाती जग ना कोई थिर रहा। सदीव टकाना इत्थे किसी दा नहीं है। सब अपनी अपनी नौबत वजा के चले जाणगे भाई। जदों हिंदुस्तान आजाद होया, उदों अज वर्गा समा नहीं सी कि किसी VIP बंदे दे नाल कोई 200-400 सिपाही चलते होण। बहुत वड्डा बंदा जिहदी अज दुनिया दे विच बहुत वड्डी प्रतिमा उच्ची करके लाउण दा यतन कीता गया है, वो मंत्री बनिया। जदों कोठी विच प्रवेश करदा है तां उत्थे जिहड़ा वाचमैन सी, पहरेदार सी, उसनूं ताड़ना करदा है, की हाल बना रखिया है। इतनी ये जिहड़ी कोठी है, ये क्यों गंदी बना रखी है। और ये शब्द एक फैक्स बन के दुनिया विच टिके हुए ने कि उथों दे चौकीदार ने एक गल आखी, साहब 4 दिन के लिए आए हो, इतना गुस्सा किस बात का। हमारे देखते देखते आप जैसे कई आए चले गए।
ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੇਜਿਆ। ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਅੰਗਮਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਸ-ਰਸ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ 12 ਮਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੌਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਦਿਨ, ਇਹ ਵਕਤ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਸ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਨ, ਨਖਿੱਧ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਕਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਹੋ, ਮਾਸਕ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਅਰਬ ਖਰਬਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕੂਣੀਆਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਟੱਚ ਵੁੱਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਦਤ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ ਗੇਟ ਤੇ,
ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਬਹੁਤ ਵਿਕਿਆ, ਸਕੂਟਰ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਬੜੇ ਵਿਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣ ਗਈ। ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ, ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸ਼ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਣ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜੀ ਬੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਤੀ ਕਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਫੀਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੜੇ ਨੇ, ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਫੀਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੜੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਟੇਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾੜੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਵ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮਾਨਾ, ਮੀਤ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਗੁਣ ਹੈ। ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਣਾ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿਤਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ 12 ਸੁਣੋਗੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਤਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਤਰਲਾ ਕਰ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਵਿਛੜਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਐ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆਏ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਝੱਖੜ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਏ, ਪਤਝੜ ਵੀ ਆਈ, ਬਰਫ਼ ਕੋਰਾ ਵੀ ਪਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸੰਤ ਵੀ ਆਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਫਲਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਆਪਣੇ ਖੜਾਓ ਤੇ ਸੀ, ਜਗਿਆਸੂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ।
नहीं कबूल दे ते हिल स्टेशन ते की लैण जाने हो तुसी? उत्थे आले दुआले का ही प्रभाव है, बाकी तो सब कुछ उही है। वो आले दुआले का प्रभाव ही जिहड़ा है तुहाडे मन नूं प्रभावित करदा है, उत्तेजित करदा है। जदों ये बसंत का समा आया, हिरदे रूपी घर विच खड़ाओ बणिया, आनंद दा उमा आया। पर होया इस करके कि अंदर हिरदे विच पति परमात्मा प्रगट हो गया। एक यात्रा सी, परमात्मा नूं मिलण दा ये भी एक तरीका सी। इत्थे गुरु अर्जन देव पिता जी ने इस कैलेंडर नूं पौड़ी बनाया। जदों ये शब्द सुनते हैं कि प्रथाए साखी महापुरख बोलदे, इहदे अर्थ ही ये ने, कोई ना कोई प्रमाण दे के सतगुरु सानू उपदेश करते हैं। कोई दृष्टांत दे के, कोई अलंकार बना के, कोई तशबीह दे के, कोई उदाहरण दे के, कोई बहाना बना के सानू रब दे नाल जोड़िया जाता है। फलगुण महीने का नाम है। आनंद का उपजना ये उन्हां जीव रूपी इस्त्रियां की अवस्था है जिन्हां दे हिरदे रूपी घर विच परमात्मा प्रगट हो गया। पर यह जरूर याद रखना, जिनके कंत दिशा पुरी से अहनस फिरै जलंत, जिन्हां दे पति परदेस गए ने वो भैणां दे हिरदे सड़दे रहंदे ने। हुण पति पत्नी दे इस खूबसूरत रिश्ते की उदाहरण परमार्थ विच बहुत वड्डी तशबीह है। पर असी इस रिश्ते नूं भी नहीं समझिया, उस रिश्ते नूं असी की समझना है। इत्थे किते घर औरत बाथरूम च डिग पवे, किते कपड़े प्रैस कर दिया करंट लग जाए, किते उहदे मूँह तो निकल जाए। अज तो मैं मारी चली सी ते अगों घर वाला कहते भी इन्नी चंगी किस्मत मेरी किवें हो सकती है। असी इस रिश्ते की खूबसूरती नूं समझ नहीं पा रहे। जदों कि एक ऐसा रिश्ता है, तुसी वेखो साडे जन्म वखरे वखरे माँ प्यो के घर विच हुंदे ने। साडे भैण भरा सारा परिवार साडा एक वखरा, साडा जिंदगी जीण दा रंग ढंग, खाण पीण, मिलन वरतन साडे सारे वखरे हुंदे ने। पर यह रिश्ता बनने तो बाद वो रिश्ते सारे पिछे हो जाते हैं। हर एक नूं कहना पैंदा है, धीए तू तो विआह तो बाद बदली गई है, तू मेरे बिना सौंदी नहीं सी, तू मेरे बिना रोटी नहीं सी खांदी, ते धीए हुण तू मैनूं फोन भी नहीं करदी। ते धी कहंदी भी मां मेरा विआह भी ते तुसीं अपने हत्थीं कीता है। इसे तरह पुत्र नूं भी माँ प्यो कहते ने पुत तू बदली गया है। ये इन्हां दुनिया के सारे रिश्तियां तो उपर का रिश्ता है। और ये जिदन कारज होया सी, इनू आनंद कारज किया सी। पर असी हासे नाल किया, मजाक नाल किया, सानू इदां लगदा भी साढ़ सती बन गई है। जदों कि सच ये है कि एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कही है सोए। सारी गुरबाणी पढ़ो, सतगुरु बार बार समझाते ने कि जाए पुछो सुहागणी। असी किनू पुछण जाने हैं?
ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਅਰ ਤਾਪ ਗੇਰੂ ਕੇ ਬਸਤਰਾ, ਅਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰੇ ਤੇ ਨਸਤਾ। ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸੈ ਧਾਇਆ, ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭੱਜੇ ਲੋਕ ਸਾਧ ਬਣੇ ਨੇ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਭਰਥਰੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਵੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਂਟੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਫਲਦਾਰ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪੇੜ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। हाँ ये ठीक है, आनंद आनंद सबको कहे, करो कृपा। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाने। जानन तो अर्थ की है, लोकां नूं नॉलेज ही नहीं आनंद किनू कहंदे ने। लोकां नूं समझ ही नहीं आनंद कहंदे किस नूं ने। मैं भी कही जाना, तुसीं भी कही जाने हो, ना तुहानूं पता है आनंद की है, ना मैनूं पता है आनंद की है। आनंद एक अवस्था है। मेरे वर्गे नूं आइसक्रीम खा के आ जाता है, तो जदों चमचा कौली चों बंद हो जाए उदों ही आनंद बंद हो जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक पीता आनंद आ गया। आनंद किन्ना चिर है? जिन्ना चिर बोतल मूँह नूं लाई जाईदी है। जदों मुक जे कई मेरे वर्गे उदां ही सीधी है कर लैणगे भी शायद पता नहीं होर निकल आवे, क्योंकि नाल ही आनंद खत्म हो जाना है। वो टेस्ट है, वो आनंद नहीं है, वो एक स्वाद है। हुण स्वाद नूं आनंद कहने हो तो कही जाओ भाई, की फर्क पैंदा है? किसी रस नूं आनंद कहने हो तो लख वारी कहो तुसी, कोई तुहानूं रोक सकदा किसी गल तो? पर आनंद गुरु ते जाने आ। हुण जिहड़ी गल
ਸੁਹਾਗਣ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾੜ ਸਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵੇ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ 5-7, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਘਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਉਮਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖੜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਾ 5-7-10 ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਤੱਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਤਨ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਲਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਅੱਗ ਹੀ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਅਜ ਤੱਕ? ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆ 5 ਦਾ ਨੋਟ ਸਮਝੋ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਥੈਲੀ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਏਗਾ ਵੀਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਟੇ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਗਾਰ ਪੀਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਜ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਬਚਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ, ਮਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੀ ਐਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਵਡ ਭਾਗਣੀ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਵਰ ਘਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਥਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੂਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀਂ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਾਵੇ। ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਰਬਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਪਰਬਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਪ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਨੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਦੂਜਾ? ਕੋਈ ਰੱਬ ਐਸਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਐਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ
10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਵਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਭਟਕਿਓ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਓ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਆਣ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਰਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਆਣ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਜਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਥਾਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਬਿਨਸਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ। ਧਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੌੜ। ਇਹ ਦੌੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਜੀਭਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਢਹਿ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਲਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਇਸ ਫਲਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੈ, ਨਾ ਚੂਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਏਤੇ ਕੂਕਰ ਹੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਭੌਂਕਾਂ ਇਸ ਤਨ ਤਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਹੈ? ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ? ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਠ ਆ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਰ ਭੌਜਲ ਬਿਖਮ ਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਖਮ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਪਾਈਆ ਵਿਖਿਆ ਨਾਹੇ ਜਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਗੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ। ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਦਾ ਨਸੀ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵੰਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਧਰੇ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਦਿਨ, ਇਹ ਵਕਤ ਬੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ਼ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼, ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।